हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। ਆਪਾਂ कर रहे हैं पंजाबी साहित्य प्लस 2 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6ਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ अर्थ ते परिभाषा इस ते आपां चर्चा कर ली सी। फिर अपना दूजा प्रश्न चल रहा सी निक्की कहानी दे तत्तां बारे जानकारी। आपां पहला तत्त सीगा कथा वस्तु ये आपां कर लिया सी। एक बार आपां फिर रिवाइज कर लांगे तां जो अपना रूटीन बनिया रहे। आपां पिछली वीडियो दे विच निक्की कहानी दा अर्थ, विद्वानां दे विचार, निक्की कहानी दा जन्म किवें होया, कित्थों आई, अंग्रेजी च इहनूं की कहंदे है, अड्ड-अड्ड विद्वानां दे विचार आपां लए सी। उस तो बाद आपां दूजा प्रश्न शुरू किया सी निक्की कहानी के तत्तां दे बारे। निक्की कहानी का जिहड़ा पहला तत्त है वह है कथा वस्तु। कथा वस्तु आपां जिहड़ा निक्की कहानी का पहला तत्त ते मुख तत्त है। किसी भी कहानी का कोई भी कहानी है उहदे एक घटना के आले दुआले कोई भी घटना हुंदी है, उस घटना के आले दुआले पात्र, शब्दां, भावां दा बुनिया होया की हुंदा है, जाल हुंदा है। कोई भी एक अपनी घटना है जिहड़ी अपनी कहानी दे विच घटना हुंदी है, वो पात्रां, शब्दां, भावां दा बुनिया होया की है, जाल हुंदी। की चीज़ हुंदी है? बुनिया होया जाल हुंदी है। कहानी विच आम तौर ते एक ही विचार हुंदा। जिहड़ी निक्की कहानी है दे विच की हुंदा, एक विचार नूं ही मुख लैके उहनूं विचार नूं पेश किया जाता है। उस दे बारे उस जिहड़ी कहानी नूं जिहड़ा कहानीकार है अपनी विਉਂਤ दे नाल, अपनी तरीके दे नाल, विधि दी वरतों करदा होया उहनूं कहानी दे विच पेश करदा है। उस तो बाद जिहड़ी कहानी दे विच तनाव दा, संघर्ष दा होना बहुत जरूरी है। कहानी दे विच गोंद दा होना बहुत जरूरी है। कहानी दा जिहड़ा सफलता वल तां ही जा सकदी है जेकर उहदे विच गोंद है। तां इत्थों तक आपां कल कर लिया सी। पात्र उसारी दूजा बिंदु है, पात्र अते पात्र उसारी। पात्र ते पात्र उसारी, पात्र ते पात्र उसारी। पहला बिंदु सी कथा वस्तु, दूजा है पात्र ते पात्र उसारी। हुण पात्र उसारी की है? हुण आपां नूं पता है कि अपनी जिहड़ी कहानी है की है, निक्की कहानी है। किहड़ी कहानी है? निक्की कहानी होने करके आप इहनूं की आखदे हां, शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। कहानी निक्की है, घटना एक है, एक घटना नूं मुख बना के, विशा बना के पेश की जाती है। क्यों की जाती सी? क्योंकि अज दा जिहड़ा मनुख है वो रजेवियां भरिया है, उहदे कोले वेल खत्म होंदी जा रही है। तो उहदे रजेवियां भरी प्रवृत्ति के कारण उस दी प्रवृत्ति के कारण एक निक्की कहानी का जन्म होया। हुण जो अपनी कहानी निक्की है, शॉर्ट दे विच है, तो अपने जिहड़े पात्र किवें होणगे, वो भी शॉर्ट दे विच होणगे। भी पात्र की है, पात्रां दी जिहड़ी उसारी है उहदे लई बहुती थां नहीं हुंदी। निक्की कहानी दे विच बनतर पक्षों छोटी होण करके इहदे विच जिहड़ी पात्रां दी बहुती थां नहीं हुंदी। आधुनिक निक्की कहानी दा विशा जिहड़ी मनुख दी मानसिक समस्यावां नूं लैके अज आपां देखदे हां भी समस्यावां बहुत है, ते मनुख दी मानसिक समस्या नूं लैके जिहड़ी उस नूं संजोड़ मानसिक समस्या नूं नाल जोड़न करके इहदा जिहड़ा प्रभाव है वो होर वधदा जा रहा है। क्यों? मनुख है अज दे समय अपने काम धंधे दे विच जिहड़ा रुझिया होया है, वो मानसिक रूप नाल परेशान है। जदों निक्की कहानी पढ़दा है उहदी रुचि पैदा हुंदी है, उहदा जिहड़ा तनाव दूर हुंदा है, उहनूं साहित्य दे बारे जानकारी मिलदी है। तां इन्हां सारियां दे करके की है, निक्की कहानी दा जिहड़ा योगदान वध जांदा है। हुण है अपना जिवें पात्र उसारी।
ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ? ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼? ਪਾਤਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਈ 4 ਤੱਤ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵਰਣਨ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਾਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੁਸਤ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਚੁਸਤ, ਸੁਭਾਵਿਕ, ਚੁਸਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁਸਤ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਚੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਤਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਖੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਚੁਸਤ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਣ ਹੈ ਔਗਣ ਹੈ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
सब तो पहला की पात्रां दी जिहड़ी वार्तालाप है उस स्थिति अनुसार होनी चाहिए है, चुस्त होनी चाहिए है, सुभाविक होनी चाहिए है, पात्रां दे अनुकूल होनी चाहिए है। जिस तरह का पात्र आपां कहानी च लिता है उहदी बोली तो उहदी वार्तालाप तो वो चीज झलकनी चाहिए है, वो चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए है वार्तालाप दे राही भी वो की कहना चाह रहा है। फिर वो पात्रां दे गुण औगण अते पात्रां दी मनोदशा, पात्रां दे गुण औगण ते पात्रां दी मनोदशा, उहदी मन की दशा है जिहड़ी पात्रां दे गुण, पात्रां दे गुण औगण उन्हां दी मनोदशा दा अनुपूर्ण रूप विच पेश करन दी की होवे समर्था होवे, पेश करन दी योग्यता होनी चाहिए है वार्तालाप दे विच। उहदे विच गुण किहड़े है औगण किहड़े है इन्हां सारियां गल्लां नूं स्पष्ट करन दी की होवे समर्था होनी चाहिए है वार्तालाप विच। वार्तालाप का आकार पक्षों की होने चाहिए है छोटे होने चाहिए है, किहो जे होने चाहिए है छोटे। बड़े वार्तालाप है उन्हां दा श्रोतियां ते जिहड़ा प्रभाव श्रोतियां ते पाठकां ते प्रभाव नहीं पैंदा। आकार पक्षों जिहड़ा वार्तालाप की होवे छोटा होवे, छोटा वार्तालाप का जिहड़ा प्रभाव है वो वध पैंदा है भी इन्हां दा पेश करने लई वार्तालाप का जिहड़ा आकार है वो की होवे छोटा होवे। तां आपां तीजा बिंदु समझिया वार्तालाप। वार्तालाप की सी पात्रां दी जिहड़ी स्थिति है वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए है। पात्रां दा जिहड़ा सुभाविक सुभाव है वो चुस्त सुभाविक ते पात्रां दी अनुकूल होनी चाहिए है वार्तालाप। फिर आपां गल कीती भी जिहड़े दे विच अपने पात्रां दे गुण औगण पात्र दी मनोदशा, ते गुण है औगण है पात्रां दी मनोदशा विषय अनुकूल होनी चाहिए है। फिर उस तो बाद जिहड़ी पात्रां दी वार्तालाप है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वो पात्रां दी जिहड़ी वार्तालाप एक सीमित दायरे दे विच होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए तां जो वो अपना प्रभाव पा सकन। तां इह सी अपना जिहड़ा बिंदु तीजा वार्तालाप, इह सी अपना तीजा बिंदु वार्तालाप। चौथा करांगे वातावरण। वातावरण चौथा बिंदु अपना वातावरण। जिहड़ी निक्की कहानी दे नाल पाठकां नूं जोड़न लई उचित वातावरण की लोड़ पैंदी है। निक्की कहानी कोई भी कहानी है पाठकां नूं आपां जोड़ना है तो उहदे वास्ते आपां नूं किहो जिहा वातावरण चाहिदा है उचित वातावरण। किहो जिहा उचित वातावरण दी लोड़ हुंदी है। इच वातावरण जिहो जिहा अपना वातावरण उहदे अनुसार उचित होना चाहिदा है। उचित वातावरण की लोड़ हुंदी है किस दे विच वातावरण दे विच। हुण अपना वातावरण किस वातावरण दे आपां गल कर रहे हैं, किस समय की गल कर रहे हैं, उस समय का वातावरण किहो जिहा सी ਉਹਦਾ प्रभाव होना चाहिए, उस चीज़ का उथों आपां नूं पता लगना चाहिए। कहानी विच पेश की जाने वाली जिहड़ी विचार है, कहानी विच जिहड़ा पेश किया जाने वाला की है विचार, किस चीज़ नूं किया है जो आपां कहानी दे विच जो चीज़ विचार पेश करना है वो उस समय दे वातावरण अनुसार होना चाहिए है कि आपां किस समय दे विचार नूं लैके कहानी लिख रहे हाँ। उस विचार नूं जदों आपां पाठकां तक सहजे तां ही पहुंचा सकते हाँ जिहड़ा अपना विचार है जेकर अपना वातावरण की होगा उहदे अनुसार होगा, या जिस उचित वातावरण की आपां उचित वातावरण ध्यान च रख के आपां उहदी उसारी करांगे। फिर जिहड़ा अपना विचार है वो उचित वातावरण दे विच तैयार करके आपां पात्रां जिहड़े अपने पाठकां तक सहजे तां ही पहुंचा सकते हाँ जेकर आपां उस नूं उचित वातावरण च रख के तैयार किया गया है। जेकर उचित वातावरण च तैयार नहीं किया जा सकता तां वो जिहड़ी उस कहानी की रोचकता है उहदे असर पैंदा है, जिहड़ी रुचि है पाठकां दी रुचि ते असर पैंदा है। वातावरण दा कहानी दे उत्ते बहुत ज़्यादा असर है। जिस वातावरण की आपां गल कर रहे हैं कहानी भी उस वातावरण अनुसार होनी चाहिए है।
जे उस वातावरण अनुसार नहीं होगी तो उस चीज़ की जिहड़ी रोचकता है, जिस विषय नूं आपां लैके लिख रहे हैं, वो अपनी रोचकता नूं खत्म कर दिंदी है। जो उहदे विच रुचि नहीं होगी, रोचकता नहीं होगी, तां उचित वातावरण के कारण उहदे विच कहानी विच रोचकता नहीं होगी। रोचकता नहीं होगी तो जिहड़े पाठक है उन्होंने पढ़न दे विच रुचि नहीं लैणगे। वातावरण कास वास्ते हुंदा है? कहानी दे विच रुचि पैदा करने वास्ते। जिहड़े पाठकां नूं पढ़ के उहदे मन दे विच रुचि आवे। हुण जदों रुचि ना आई तो उन्हें उस चीज़ नूं पढ़ना नहीं, जदों ना पढ़िया तो जो मकसद सी अपना निक्की कहानी लिखण दा वो अपना मकसद हल नहीं हो सकता। तां जिहड़ी निक्की कहानी है इस नूं जदों आपां उचित वातावरण दे विच पेश करन दी लोड़ हुंदी है भी इहदे पेश करन लई वातावरण किहो जिहा चाहीदा? उचित होना चाहिदा है। फिर आपां गल करिए भी इहनूं पेश करन लई जिहड़ी विचारबंदी है, विਉਂਤ है, विਉਂਤ विचार दे आधार ते, विਉਂਤ दे आधार ते, विचार दे आधार ते पात्र जिहड़े पात्रां दे सामने आपां पेश कर सकदे हां जिहदे नाल उहनां दी की बने? रुचि बने। तो रुचि किवें बनूगी? जदों वो उचित वातावरण दे विच तैयार होऊगी। जेकर उचित वातावरण दे विच तैयार नहीं होऊगी तो जिहड़ी अपनी रुचि है, जो जिस विषय नूं आपां लैके लिखना चाह रहे हैं वो अपनी सफल नहीं हो सकदी। तां अपना चौथा बिंदु सीगा वातावरण। पंजवां है भाषा। पंजवां बिंदु है भाषा। हुण आपां गल करदे हां भाषा दी। हुण भाषा की है? भाषा एक भाषा दे राहीं जिहड़ी भाषा है, भाषा नूं विचारां दा वाहन किया है। भाषा नूं विचारां दा, भाषा नूं विचारां दा वाहन कहा है। की क्या है? विचारां दा वाहन। भी जो भी आपां अपने विचार किसी सामने रखने चाहुंदे हां, मेरे विचार तुहाडे तक मैं पहुंचा रहा हाँ, तो भाषा दे राही है। वाहन है, एक साधन है भाषा। भाषा दे राही ही जिहड़ी आपां एक गल नूं दूजे तक जे पहुंचाउणी है, मेरी गल मैं तुहाडे सामने रख रहा तो भाषा दे नाल रख रहा, भाषा दे जरिए ही आपां उह गल नूं क्लीयर कर सकदे हां। तां भाषा की है? विचारां दा साधन है। तां भाषा दे विच जिहड़े शब्द होने चाहिए वो सरल होने चाहिए हैं तां जो जिहड़े पाठक है, श्रोते है, उन्हां दे मनां ते उस चीज़ का असर पै सके। भाषा दे विच सहज गुण होना चाहिए। किहड़ा? सहज। भाषा दे विच सहज गुणा दा होना जरूरी है। होना जरूरी। सहज गुण होगा, पाठक है उसनूं बड़े सहजे नाल, बड़े प्यार नाल, बड़े लगन दे नाल पढ़ूगा अपनी भाषा ते। भाषा दा एक एक शब्द, भाषा दा एक एक शब्द पाठक दे उत्ते डूंगी मार करे। हुण जिहड़ा एक एक शब्द दा अर्थ भी होवे ते ओ शब्द मार करन भाव जो शब्द आपां वरते है, जो अपना मकसद है वो पाठक तक पहुंचे, वो एक एक शब्द का अर्थ समझे भी एक की कहना चाह रहा है, उन्होंने सारी गल क्लीयर होवे भाषा दे राही। तो भाषा की है? विचारां दा वाहन है। भाषा दा सरल होना चाहिए है। भाषा विच सहज गुणा दा होना बहुत जरूरी है। भाषा दे एक एक शब्द का अर्थ होना चाहिए है तां जो जिहड़ा पाठकां तक, श्रोतियां तक, दर्शकां तक वो विचार पेश हो सके। भाषा दी शुद्धता, सरलता ते स्पष्टता। हुण भाषा विच की होनी चाहिए है? शुद्धता, सरलता, स्पष्टता। शुद्धता, सरलता ते स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। पहला भाषा की होवे? शुद्ध होवे। पहला भाषा की होवे? शुद्ध होवे। शुद्धता, फिर सरल भी होवे, फिर स्पष्टीकरण भी करे भी गल स्पष्ट भी पता लगे भी वो गल भाषा किस विच कही गई है। भाषा शुद्ध होगी, सरल होगी, स्पष्ट होगी, जिहड़ी गल कहनी है स्पष्ट कहनी है, सारे श्रोतियां दे, दर्शकां दे समझ आ सके। तो ये भाषा दे गुण है, ये भाषा दे विच गुणां दा होना जरूरी है। भाषा दे विच जिहड़ा विचारां दा वाहन मन्निया आपां इहनूं,
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ। 6ਵਾਂ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ। 6ਵਾਂ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੀ, ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੱਕ ਅੱਡ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ, ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਛਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 6 ਬਿੰਦੂ ਕਰ ਲਏ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਕੀ ਸੀ? ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸੀ। ਕਥਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਾਤਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਦੀ ਸੂਖਮਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਣ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਤਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ। ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਹੇ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ, ਵਰਣਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤਰ ਹੈ,
ਉਹੋ ਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਚੁਸਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਨੁਕੂਲ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ, ਪਾਤਰ ਤੇ ਪਾਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੈਲੀ। ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਬਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼। ਲਾਸਟ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਦੇਸ਼। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖੂਗਾ, ਰਚਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਕਰੂਗਾ। ਉਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਹਿਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਤਕ ਆਨੰਦ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਿਖਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ, ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।